Hello everyone. So today's topic is about earthing. It is very interesting topic and important topic. Earthing. I think this is a common word. I think everyone has awareness of earthing, but we will discuss some few more important points in this earthing concept. Earthing definition. First of all, what do you mean by earthing? The process of transferring the immediate discharge. The process of transferring the immediate discharge of the electric charges directly to the earth by the help of low resistance wire is known as electrical earthing. I think you cannot understand from this point. I will explain it clearly, the definition. The process of transferring. So earthing means it is a process. It is a process. What is the process which transfers the immediate discharge? I mean any leakages or any short circuit currents occurred in a system. Okay, those can be directly to the earth. Those can be transferred directly to the earth by the help of low resistance wire is known as electrical earthing. Okay, so there is a system. If there is a system, it has leakage currents. This leakage currents will transfer to the ground with the help of wire. This complete process is called earthing. Okay. Thus, earthing protects the operating personnel and sometimes the system and equipment from the damage. So it means this earthing process, this is a protecting system which protects which protects the humans and some apparatus from the damage of all these things. Okay, now coming to the necessity or need of earthing to the industries or homes or any residential purposes. First of all, we will discuss about this diagram. So please check this diagram. There is a single phase transformer or distribution transformer and load, or it is a home. For example, you can estimate as it is a home. This is a distribution transformer in the streets. So in our street we have a transformer and this is our home. So the current is passing through the transformer, live wire. So this is a pole wire. So then this is connected to the home. The currents are coming and leaving from the home through the neutral wire. Very good. Very happy. This house doesn't have a earthing system. Okay, then what happens we will discuss here. In case any leakage currents occurred in this house or it is electrical equipment, in case this equipment has a leakage currents, then those want to pass to the ground. Okay, then a human will touches this electric equipment, then the all leakage currents will passes through the human body to the ground. Okay, యాక్చువల్ ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి. ఇన్ కేస్ ఏదైనా లీకేజ్ కరెంట్స్ కానీ ఇందులో కానీ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నాం కదా, ఈ ఇంట్లో ఒక ల్యాప్టాప్ కానీ ఒక కంప్యూటర్ కానీ ఒక డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ కానీ టీవీ ఫ్రిడ్జ్ ఏదైనా సరే ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ లీకేజ్ కరెంట్స్ ఉండి ఇది మెటాలిక్ బాడీ అయి ఉంటే, ఓకేనా, దాని అవుటర్ పార్ట్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి చాలా ఇళ్ళల్లో, కంప్యూటర్స్కి డెస్క్టాప్స్కి సిపియూస్ ఉంటాయి. సిపియూస్ అన్నీ కూడా మెటాలిక్ బాడీసే ఉంటాయి. సో మెటాలిక్ బాడీస్కి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆ ఇంటికి ఎర్తింగ్ లేకపోతే, అంటే ఆ కంప్యూటర్కి ఎర్తింగ్ లేకపోతే ఆ మెటాలిక్ బాడీ నుంచి కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా గ్రౌండ్కి పాస్ అయిపోవడానికి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ టైంలో మీరు కానీ ఆ సిపియూని మీరు టచ్ చేస్తే ఇమీడియట్గా లీకేజ్ కరెంట్స్ అన్నీ కూడా మీ బాడీ నుంచి గ్రౌండ్కి పాస్ అయిపోతాయి. ఓకేనా, అర్థమవుతుంది కదా మీకు? అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ బాడీ గెట్ షాక్డ్. ఓకేనా, ది ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేవి బాడీ నుంచి పాస్ అయినప్పుడు మీకు షాక్ కొడుతుంది. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఎలిమినేట్ చేయాలంటే పక్కాగా మనము ఎర్తింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇంటికి. సో ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ప్లగ్కి ప్రతి ఎక్విప్మెంట్కి ఎర్తింగ్ పెట్టకపోతే అవన్నీ కూడా ఏదో ఒక టైంలో మనం పట్టుకున్నప్పుడు మన ద్వారా పాస్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి.
ఇన్ కేస్ ఎర్తింగ్ పెడితే ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. కమింగ్ టు దిస్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సేమ్ సిస్టమ్, సేమ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, సేమ్ ఎక్విప్మెంట్, బట్ హియర్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్ హ్యాస్ ఎ ఎర్తింగ్. ఓకేనా, ఈ ఎక్విప్మెంట్కి ఇప్పుడు ఎర్తింగ్ పెట్టాం. ఎర్తింగ్ అంటే ఎలా చేయాలన్నది నేను మీకు చెప్తాను. ఓకేనా, ఈ ఎర్తింగ్ ఎప్పుడైతే పెట్టామో అప్పుడు మనకి లీకేజ్ కరెంట్స్ ఉంటే ఆ లీకేజ్ కరెంట్స్ అన్నీ కూడా చూడండి, ఇక్కడ పాత్ క్రియేట్ చేసాము. ఈ లీకేజ్ కరెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇమీడియట్గా ఆ లో రెసిస్టెన్స్ వైర్ ద్వారా మనకి గ్రౌండ్కి పాస్ అయిపోతుంది. ఈ ఫాల్ట్ కరెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీరు టచ్ చేసినా సరే ఆ లీకేజ్ కరెంట్స్ అని మీ ద్వారా వెళ్ళవు, ఎందుకంటే మీ బాడీ రెసిస్టెన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ఎర్తింగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ. సో కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా లో రెసిస్టెన్స్ పాత్లో పాస్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. మీకు మీ బాడీ రెసిస్టెన్స్ కన్నా ఇది తక్కువ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి మీకు లీకేజ్ కరెంట్స్ అన్నీ కూడా, ఫాల్ట్ కరెంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఎర్తింగ్కి ఈ వైర్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, ఎర్తింగ్ అంటే ఏం లేదండి, మీ ఇళ్లలో ఉన్న ప్రతి ప్లగ్ నుంచి కూడా మనకి ఒక ఎర్తింగ్ వైర్, ఎర్తింగ్ సాకెట్ ఉంటుంది. సో మనకి 3 పాయింట్ ప్లగ్ ఉంది చూడండి, 3 పాయింట్ ప్లగ్లో ఇలా 3 హోల్స్ ఉంటే, ఓకే, ఇది ఫేజ్ అనుకుంటే, ఇది న్యూట్రల్ అనుకుంటే, ఇది గ్రౌండ్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ గ్రౌండ్. ఈ గ్రౌండ్ వైర్ని మనం ఏం చేయాలి, లో రెసిస్టెన్స్ వైర్ని తీసుకొని ఈ వైర్ని తీసుకువెళ్ళి బయట, ఓకేనా, బయట కనెక్ట్ చేయాలి. బయట ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి, ఎలా కనెక్ట్ చేయాలంటే ఒక పైప్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఒక మెటల్ పైప్, కరెంట్ పాసింగ్ పైప్. ఆ పైప్ని తీసుకొని గ్రౌండ్లో హోల్ పెట్టి మనం ఒక గొయ్యి తీసి ఆ గొయ్యిలో ఈ పైప్ని పెట్టి ఈ పైప్ కిందన ఈ వైర్ని పైప్ కనెక్ట్ చేసి ఈ పైప్కి సాల్ట్, బొగ్గుని అండ్ శాండ్ అని ఇలాగా, అంటే బొగ్గు అంటే కోల్, శాండ్, సాల్ట్, ఈ 3 ఇందులో వేసి కంప్లీట్గా దీన్ని బాగా ఫిల్ చేయాలి. ఆ గొయ్యిలో ఫిల్ చేసిన తర్వాత దీనికి వాటర్ వేస్తే ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్స్ అండ్ లీకేజ్ కరెంట్స్. ఎందుకు ఈ కోల్ని, సాల్ట్ని, శాండ్ని యూజ్ చేస్తారు అన్నదానికి రీజన్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ద ఎర్తింగ్ సిస్టమ్. The earthing protects the personnel from the short circuit current. The earthing provides the easiest path to the flow of short circuit current even after the failure of the insulation. The earthing protects the apparatus and personnel from the high voltage surges and lightning discharges. So from the lightning discharges and high voltage surges. Okay, so we will learn more points. Effects of shock. See this table. Effects of electric current on the human body. Current levels are in milliamperes. This is the probable effect on human body. If in case మనిషికి ఏ టైంలో ఎంత షాక్ కొడితే ఎలా జరుగుతుంది అన్నది ఇవి కొంచెం క్లియర్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను మీకు. ఓకేనా, బిలో 1 amps అయితే జనరల్ నాట్ పెర్సెప్టిబుల్, అంటే అంత ప్రాబ్లం ఉండదు. బిలో 1 milliamps అయితే, 1 amp కాదు, ఒక 1 milliamps 1 milliamp అయితే మైట్ ఫీల్ ఏ పెయిన్ టింగిల్. ఓకే, చిన్న జర్క్లో ఫీల్ అవుతారు. 5 milliamps అయితే మీకు కన్ఫర్మ్గా స్లైట్ షాక్ కొట్టినట్లే. ఓకేనా, బట్ నాట్ పెయిన్ఫుల్ అండ్ డిస్టర్బింగ్. సో మీకు అది కొట్టినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ అంత ఇబ్బంది అనిపించదు. ఓకే, సో 6 to 25 milliamps అయితే మీకు పెయిన్ఫుల్ షాక్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ మజిలర్ కంట్రోల్, అంటే మజిల్స్ అనేవి కంట్రోల్ తప్పుతాయి మీకు. సో ఇలా రాను మీకు కరెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మీకు డిఫరెంట్ పెయిన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ త్రూ ద బాడీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అట్ విచ్ దట్ పర్సన్ కెన్ రిలీజ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హెర్సెల్ఫ్, దిస్ రేంజ్ బిట్వీన్ 10 to 20 milliamperes ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. Under dry conditions, the resistance offered by the human body may be as high as 100,000 ohms. Wet or broken skin may drop the body's resistance to the 1000 ohms. So under normal dry conditions, our body has a 10,000 ohms. 100,000 ohms, 100 kilo ohms. So under wet conditions and dry, broken, wet or broken skin type conditions, then the 1000 ohms will be reduced from the human resistance. Okay, there are different types of electric earthings. On the basis of type of installation, earthing can be classified into the following types: plate earthing, pipe earthing, rod earthing, strip earthing. So I told you about the pipe earthing in the example of earthing. Okay,
So that different types of earthings will be discussed in the further classes. Okay, I hope you are understood about the earthing concept and the necessity of earthing. Okay, thank you very much. If you have any doubts, please comment in the comment box.